विष्णु पुराण हेउछि अष्टादश पुराण मध्यरे अन्यतम श्रेष्ठ एवं महत्वपूर्ण पुराण। एथिरे भगवान विष्णुंको महिमा सहित सृष्टि रचना, जीवन दर्शन एवं सफलता पाई अनेक नीति शिक्षा दिया जाइछि। एही अध्याय नारदंको गर्भभंग और श्रेष्ठ भक्त सुमतींको विषय मु आपनकु कहिबि। एथिरे वर्णना अनुसारे अनंत महाशून्यर अतिक्रम करिबा परे जेउठारे समय और सीमा शेष हुए सेइठारु आरंभ हुए परमधाम वैकुंठ। क्षीर समुद्रर श्वेत शुभ्र लहरी गुड़िक एक अपार्थिव शांतिर संगीत गान करुथांती। सेही अमृतमय जलराशि मध्यरे भगवान विष्णु सहस्र फणा विशिष्ट अनंत शेषनागंको कोमल सज्जा उपरे शयन करिछंती। प्रभुंकर शरीर नील मेघ परि श्यामल, परिधानरे पीतांबर एवं कंठरे बनमाला सुशोभित। माता लक्ष्मी अति श्रद्धा और निष्ठार सह प्रभुंको चरण सेवा करुछंती। वैकुंठर वायुमंडल रे चंदन और तुलसीर दिव्य सुगंध भरी रहिछि। ठीक सेही समय रे महाशून्यरु एक गंभीर बीणार झंकार सुनागला। सेही स्वर रे एक दिव्य शक्ति थिला जहा वैकुंठर प्रतिटी कणिका को प्रकंपित करुथिला। देवर्षि नारद निजर प्रिय महती बीणा बजाई मुखरे नारायण नारायण नाम जप करी सेठारे प्रवेश कले। साधारणतः नारदंको आगमन समय रे तांको भक्ति रे एक प्रकार निर्मलता थाए, किंतु आजि तांको चालीचलन रे एक अज्ञात गर्व परिलक्षित हेउथिला। नारद गत किछि हजार वर्ष धरी कठोर तपस्या करिबा सह निरंतर नारायण नाम जप करि आसुथिले। एही निरंतर भक्ति तांको मनरे एक सूक्ष्म अहंकार जन्म देइथिला। से भाबुथिले मु हेउछि तिनि भुवनर सबुठारु बड़ भक्त। देवता, यक्ष, गंधर्व बा मनीष केही भी मो परी एकाग्रतार सह प्रभुंको नाम नियंती नाही। मु नथिले बोधहुए वैकुंठर शोभा अधा रही जांता। भगवान विष्णु तो अंतर्यामी। से नारदंको मुखमंडल रे सेही अहंकारर रेखा को स्पष्ट पढ़ी पारिले। भगवान जानिले जे जदि अहंकार जने भक्तर हृदय रे बास करे तेबे तार समस्त पुण्य क्षय हेबाकु लागे। नारदंकु एही अज्ञानतारु मुक्ति देबा पाई भगवान एक कौतुकपूर्ण लीला रचिबाकु स्थिर कले। नारद प्रभुंको पादपद्मरे प्रणाम करि छिड़ा हेले। प्रभु नारायण मृदु हसी पचारिले, आसंतु देवर्षि, आजि आपनंको मुखर कांति एक नूतन सूर्य परि तेजस्वी देखा जाउछि। कौन किछि स्वतंत्र सिद्धि प्राप्त होइछि कि? नारद गर्वर सह कहिले, हे प्रभु, आपनंको कृपारु मोर भक्ति एबे शीर्ष सीमारे पहुंचिछि। मो मनरे एबे अन्य कौनसी विचार नाही। शोइबा, उठिबा, खाइबा बा चालिबा सबुबेले मो जिह्वारे केवल आपनंको नाम ही प्रतिध्वनित हेउछि। मोते लागुछि कि मो अपेक्षा आपनंको अधिक भल पाउथिबा भक्त एही ब्रह्मांडरे अन्य केही नाहांती। एहा सुनी माता लक्ष्मी मृदु हसिले, किंतु किछि कहिले नाही। भगवान विष्णु गंभीर होई कहिले, नारद, आपनंको भक्ति अतुलनीय, एथिरे कौनसी संदेह नाही। आपण मोर अति प्रिय। किंतु भगवान अल्प समय रही गले। नारद उत्कंठार सह पचारिले, किंतु कौन प्रभु, कौन मो अपेक्षा भी बड़ केही भक्त अछि कि? भगवान कहिले, हन देवर्षि, मर्त्य मंडल रे एक क्षुद्र ग्राम रे जने गृहिणी बास करंती। तांको नाम सुमती। मो मतरे तांको भक्ति एते गभीर जे मु निजे तांको कर्म और निष्ठा को प्रति मुहूर्तरे मने पकाए। से जने अतुलनीय भक्त। नारदंको मनरे एक शक्त आघात लागिला। से चिंता कले, जने साधारण नारी जे सांसारिक मायारे बुड़ी रहिछि, पिलाछुआ और घर कामरे व्यस्त रहुछि, से पुणी मो अपेक्षा बड़ भक्त किपरि होई पारिबे? से कौन दिन राति जप करंती? से कौन कठोर उपवास करंती? नारद कहिले, प्रभु, आपनंको कथा मोते आश्चर्य करुछि। जने गृहिणी तो दिनसारा परिवारर सेवारे थाए, से पूजा पाठ पाई समय पाए केउंठु? मु निश्चित भावे सेही नारीर भक्ति देखिबाकु चाहे एवं जानिबाकु चाहे जे से एपरि की साधना करंती जहा मो पाखरे नाही। भगवान विष्णु कहिले, निश्चय देवर्षि, आपण मर्त्य लोककु जाआंतु। सेठारे सेही साधारण नारींको दिनचर्या को लक्ष्य करंतु। किंतु मने रखिबे, भक्ति केवल माला जपिबारे न थाए, एहा हृदयर भाव और कर्मर निष्ठा उपरे निर्भर करे। नारद प्रभुंकु प्रणाम करी तुरंत पृथ्वी अभिमुखे बाहरिले। तांको मनरे एक जिद थिला,
से ସେହି ନାରୀକୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ କରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ କେବଳ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବା ଦେବର୍ଷି ହିଁ ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗୃହିଣୀ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ବୈକୁଣ୍ଠର ଶାନ୍ତି ପଛରେ ଛାଡ଼ି ନାରଦ ମାନବ ସମାଜର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ସୁମତିଙ୍କର ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଭକ୍ତିର ଗାଥା। ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରୁ ବାହାରି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ନିଜର ବୀଣା ଝଙ୍କାରରେ ମହାଶୂନ୍ୟ ଦେଇ ପୃଥିବୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ଯିଏ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି, ସେ କିପରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗୃହିଣୀକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ବୋଲି କହିପାରିଲେ? କ'ଣ ଥାଇପାରେ ସେହି ନାରୀର ଭକ୍ତିରେ ଏମିତି ବିଶେଷତା? ପୃଥିବୀର ଏକ ଶ୍ୟାମଳ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଘେରା ଛୋଟ ଗ୍ରାମରେ ନାରଦ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗ୍ରାମର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ସାଧାରଣ କୁଟୀର, ଯାହାର ଅଗଣା ଅତି ସଫା ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗୋବରରେ ଲିପା ହୋଇଛି। ସେଠାରେ ସୁମତି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ, ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ଶାଶୁଙ୍କ ସହ ବାସ କରନ୍ତି। ନାରଦ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଗୋପନ କରି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣର ବେଶ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ସେହି ଘରର ବାହାର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ସୁମତିଙ୍କ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ସାରା ଜଗତ ଶୋଇଥିଲା, ସୁମତି ଉଠିଲେ। ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଦୁଇ ହାତର ପାପୁଲିକୁ ଚାହିଁ, କରାଗ୍ରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 16 କୋଟି ପଢ଼ି ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ପାଦ ରଖିଲେ। ନାରଦ ଭାବିଲେ, ଏହା ତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଂସ୍କାର। ସୁମତି ପ୍ରଥମେ ଘର ସଫା କଲେ, ଗୁହାଳରୁ ଗୋବର କାଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଗାଈଙ୍କୁ ଘାସ ଖୁଆଇଲେ। ତାପରେ ନଦୀରୁ ଜଳ ଆଣି ସ୍ନାନ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ନାରଦ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏବେ ପୂଜା ଘରକୁ ଯିବେ, ଘଣ୍ଟ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇବେ କିମ୍ବା ମୋ ପରି ନାରାୟଣ ନାମ ଜପ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସୁମତି ପୂଜା ଘର ଆଗରେ କେବଳ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ସିଧା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସୁମତିଙ୍କ ହାତ ଯେମିତି ବିଶ୍ରାମ ଜାଣିନାହିଁ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ କାଢ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ବନାଇଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କ୍ଷେତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲେ। ଦିନସାରା ସେ କେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ତ କେତେବେଳେ ଶାଶୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଘଷି ଦେଉଥିଲେ। ନାରଦ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେହି ନାରୀ ଜଣକ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ଥରୁଟିଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିପ୍ରହର ହେଲା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପ। ସୁମତି ନିଜେ ନଖାଇ ପ୍ରଥମେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ତଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶୀ ନାରଦଙ୍କୁ ଏବଂ ତାପରେ ଘରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କାଳାନ୍ତିର ଚିହ୍ନ ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ସେବାଭାବର ପ୍ରସନ୍ନତା ଥିଲା। ନାରଦ ମନେ ମନେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଭାବିଲେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ ଏହି ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନକୁ ଭକ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ପାରମାର୍ଥିକ ଲାଭ କ'ଣ? ସେ ତ ପରିବାରର ଚାକରାଣୀ ପରି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ କିପରି ହେଲେ? ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇଁ ଆସିଲା। ସୁମତି ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିଲେ। ସେହି ଦୀପର ଆଲୋକରେ ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତ ଚେହେରା ଅତି ଦିବ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ନାରଦ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ମା, ମୁଁ ଦିନସାରା ଦେଖୁଛି ତୁମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ଡାକୁଛ? ତୁମେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନେଉଛନ୍ତି? ସୁମତି ବିନମ୍ରତାର ସହ ହସିଦେଇ କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମା, ମୁଁ ଜଣେ ଅଳ୍ପବୁଦ୍ଧି ସ୍ତ୍ରୀ। ମୋତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶ୍ଲୋକ ବା ମନ୍ତ୍ର ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭିତରେ, ମୋ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଅତିଥିଙ୍କ ଭିତରେ ମୋର ନାରାୟଣ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ମାନେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା। ମୁଁ କାମ କଲାବେଳେ ଭାବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ହିଁ ମୋର ଭକ୍ତି। ନାରଦ ekatha ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଚାହିଁଲେ ସେହି ନାରୀର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଖିବାକୁ। ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବା ପରେ ସୁମତି ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ, ସେ ନିଜର ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆଖି ବୁଜିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିର କୋଣରୁ ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଧୀରେ କହିଲେ, ହେ ନାରାୟଣ, କ୍ଷମା କରିବ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି କାମର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମୁଁ ତୁମ ନାମ ନେବାକୁ ସମୟ ପାଇଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଯାହା କଲି ସବୁ ତୁମରି ଖୁସି ପାଇଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋତେ ପୁଣି ଏମିତି ସେବା କରିବାର ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଏତିକି କହି ସେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଗଲେ। ନାରଦ ସେଠାରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ସେହି ଗୋଟିଏ ମିନିଟର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ଥିଲା, ତାହା ନାରଦଙ୍କ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ତପସ୍ୟାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲାଗୁଥିଲା।
तथापि नारदଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଦେଉନଥିଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଭଗବାନ ଏହାକୁ କାହିଁକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମାଗିବି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରୁ ଫେରିବା ପରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ସୁମତିଙ୍କର ସେବା ଓ ନିଷ୍ଠା ଦେଖିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ମନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନଥିଲା ଯେ ଦିନସାରା ସଂସାର କାମରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣେ, ମୁଁ ତ୍ୟାଗୀ, ମୁଁ ନିରନ୍ତର ନାମ ଜପ କରେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ତ କେବଳ ଥରୁଟିଏ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେଲା। ଏଥିରେ ଏମିତି କି ମହାନତା ଅଛି? ନାରଦ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ବପରି ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦେଇ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଦେବର୍ଷି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକର ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଥିଲା? ସୁମତିଙ୍କ ଭକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ନାରଦ ଅଳ୍ପ ବିରକ୍ତିର ସହ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ସେ ନାରୀ ଜଣକ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ସେବାପରାୟଣା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ସେ ଦିନସାରା ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଥରୁଟିଏ ବି ନେଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ। କ'ଣ ଏତିକି ମାତ୍ର ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମୋଠାରୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହା ନ୍ୟାୟୋଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, ନାରଦ, ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ କାମ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ତାହାକୁ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠେ କଣ୍ଠେ ତେଲ ଭରିଦେଲେ। ପାତ୍ରଟି ଏପରି ଭାବେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଯେ ସାମାନ୍ୟ ହଲିଲେ ବି ତେଲ ବାହାରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ନାରଦ, ଏହି ତେଲ ପାତ୍ରଟିକୁ ହାତରେ ଧରି ଆପଣ ପୁରା ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ପରିକ୍ରମା କରି ଆସନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଥିରୁ ବୁନ୍ଦାଏ ହେଲେ ତେଲ ଯେମିତି ଭୂମିରେ ନ ପଡ଼େ। ଯଦି ବୁନ୍ଦାଏ ତେଲ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ। ନାରଦ ସାବଧାନ ହୋଇଗଲେ। ସେ ପାତ୍ରଟିକୁ ଅତି ସତର୍କତାର ସହ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରିଲେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ କେବଳ ସେହି ପାତ୍ରର ତେଲ ଉପରେ ଥିଲା। ସେ ଅତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ପକାଇଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟି ନଥିଲା। ସେ ଭୟ କରୁଥିଲେ କାଳେ ତେଲ ଢାଳି ହୋଇଯିବ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଥରୁଥିଲା, କପାଳରୁ ଝାଳ ବହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମନପ୍ରାଣ ଦେଇ ପାତ୍ରଟିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ନାରଦ ସଫଳତାର ସହ ପରିକ୍ରମା ସାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଲେ। ପାତ୍ରରୁ ବୁନ୍ଦାଏ ବି ତେଲ ପଡ଼ିନଥିଲା। ନାରଦ ଗର୍ବର ସହ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସଫଳତାର ସହ କରିଛି। ବୁନ୍ଦାଏ ବି ତେଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, ଖୁବ୍ ଭଲ ନାରଦ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏହି ପରିକ୍ରମା ସମୟରେ ଆପଣ ମୋତେ କେତେଥର ମନେ ପକାଇଲେ? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାରାୟଣ ନାମ କେତେଥର ଜପ କଲେ? ନାରଦ ହତବାକ୍ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଏହା କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ମୋ ହାତରେ ତେଲ ପାତ୍ର ଥିଲା, ମୋତେ ତାର ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଥିଲା। ମୋର ପୂରା ଧ୍ୟାନ ତେଲ ପାତ୍ର ଉପରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ନେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଗଲି। ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ବେଳେ ଭକ୍ତି କିପରି ସମ୍ଭବ? ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦେଇ କହିଲେ, ନାରଦ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ତେଲ ପାତ୍ର ଥିଲା, ତଥାପି ଆପଣ ମୋତେ ଭୁଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ସୁମତିଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସଂସାରର ଶହ ଶହ ଦାରିତ୍ୱରୂପୀ ତେଲ ପାତ୍ର ରହିଛି। ସେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରର ପ୍ରତିଟି କୋଣକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଏତେ ସବୁ ବୋଝ ଉଠାଇ ମଧ୍ୟ ଦିନ ଶେଷରେ ମୋତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି ନୁହେଁ? ଭଗବାନ ପୁଣି କହିଲେ, ନାରଦ, ଯିଏ କର୍ମରୁ ପଳାୟନ କରି କେବଳ ନାମ ଜପେ, ସେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ବୋଲି ମାନି ସମ୍ପାଦନ କରେ ଏବଂ ସବୁକିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଏ, ସେ ହିଁ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ। ଜଣେ ଗୃହିଣୀଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ସେବା ହେଉଛି ବିନା ଶବ୍ଦର ଭକ୍ତି, ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚେ। ନାରଦଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅହଙ୍କାରର ପରଦା ହଟିଗଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସେବା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୂଜା। ସେ ସୁମତିଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ,
ଆଜି ମୋର ଜ୍ଞାନୋଦୟ ହେଲା। ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ପରିବାର ଓ ସମାଜର ସେବା କରୁଥିବା ନାରୀ କେବଳ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ୍ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତିମା। ବୈକୁଣ୍ଠର ସେହି ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ନାରଦ ପୁଣି ଥରେ ବିନମ୍ରତାର ସହ ବୀଣା ବଜାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା, ଥିଲା ସମର୍ପଣର ମଧୁରତା। ବୈକୁଣ୍ଠର ସେହି ଦିବ୍ୟ ବାତାବରଣରେ ନାରଦଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଶାନ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତେଲ ପାତ୍ରର ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କେବଳ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟକର। ନାରଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦତଳେ ବସି ରହିଲେ ଏବଂ ଅତି ବିନମ୍ରତାର ସହ ପଚାରିଲେ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଜି ଆପଣ ମୋତେ ଏକ ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଜିଜ୍ଞାସା ଏବେ ବି ରହିଛି। ଆପଣ ସୁମତିଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଗୃହିଣୀକୁ ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱ କାହିଁକି ଦେଲେ? ନାରୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନାରଦଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ନାରଦ, ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନାରୀକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେବାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଗଢ଼ିଛି। ତୁମେ ସୁମତିଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦେଖିଲ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖିପାରିଲ ନାହିଁ, ଯାହା ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ପ୍ରଭୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ନାରଦ, ଜଣେ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ଗୃହିଣୀ ରୂପରେ ଥାଏ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗିନୀଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଭାବୁଛ ସେ ଜପ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଅନ୍ନ ରୋଷେଇ କରେ, ସେହି ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁସଂସ୍କାର ଦିଏ, ସେ ଜଣେ ଗୁରୁର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ଓ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ସେବା କରେ, ସେଠାରେ ସାକ୍ଷାତ୍ ନାରାୟଣ ସେବା ହୁଏ। ତେଣୁ ନାରୀର ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ହେଉଛି ଏକ ଯଜ୍ଞ। ନାରଦ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ତେବେ କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ବା ତପସ୍ୟା କରିବାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? ଭଗବାନ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ନାରଦ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ହେଉଛି କର୍ମ। ଯିଏ ସଂସାରରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ମୋତେ ଖୋଜେ, ସେ ହୁଏତ ମୋତେ ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଭୁଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ତା ପାଖକୁ ଆସେ। ସୁମତିଙ୍କ ଭଳି ନାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମର ମୂଳଦୁଆ। ସେମାନେ ନିଜ ସୁଖକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମ ହିଁ ମୋର ପରମ ଧାମ। ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲେ, ମନେରଖ ନାରଦ, ଯେଉଁ ସମାଜରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର କର୍ମକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରାଯାଏ, ସେହି ସମାଜର ପତନ ନିଶ୍ଚିତ। ନାରୀ ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ରୂପ। ଯଦି ସେ ଅପମାନିତ ହୁଏ, ତେବେ ସୃଷ୍ଟିର ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିଯାଏ। ମୁଁ ସୁମତିଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଏଥିପାଇଁ କହିଲି, କାରଣ ସେ ନିଜର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ କେବେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟାକୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ହସି ହସି ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ନାରଦଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେବା ଓ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ସେବା ଅଛି, ସେଠାରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ନାରଦ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଯାଅ ଦେବର୍ଷି। ତିନି ଲୋକରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କର ଯେ ଭକ୍ତି କେବଳ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ନାହିଁ, ଏହା ମଣିଷର କର୍ମରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଜଣେ ନାରୀର ପବିତ୍ର ହୃଦୟରେ ବାସ କରେ। ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମକୁ ଉପହାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ଯେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର ସନ୍ତୋଷ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ। ନାରଦ ଉଠିଲେ, ନିଜର ବୀଣା ଉଠାଇଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ବୀଣାରୁ ବାହାରୁଥିବା ନାରାୟଣ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କୋମଳ ଓ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ସୁମତିଙ୍କ ହାତରୁ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ଅନ୍ନ ଖାଇନଥିଲେ, ବରଂ ସୁମତିଙ୍କ ପୁଣ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ନାରଦ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଅହଙ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନଥିଲା, ଥିଲା ମାନବ ଜାତିକୁ ନାରୀର ମହିମା ଏବଂ ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ସେ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେବା ହିଁ ଶାନ୍ତି, ସେବା ହିଁ ମୁକ୍ତି, ସେବା ହିଁ ପରମ ଭକ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଉନ୍ମେଷ ହେଲା ଏବଂ ସେହି ସାଧାରଣ ଗୃହିଣୀ ସୁମତି ଅଜାଣତରେ ସମଗ୍ର ସଂସାର ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଉଦାହରଣ ସାଜିଲେ। ପୁରାଣର ଏହି କଥା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛୁ, ସେଇଠି ରହି ଯଦି ସତ୍ୟ ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା, ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିବା। ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେବା ସମୟରେ ନାରଦଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା।
ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ଭାବ ରହୁଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନେ ମାୟା ମୋହରେ ଅନ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ପ୍ରତିଟି କର୍ମଠ ମଣିଷ ଭିତରେ ଜଣେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥିର କଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ପବିତ୍ର କୁଟୀରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସୁମତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବେ। ନାରଦ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଥର ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜର ଦେବର୍ଷି ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ବୀଣା, କଣ୍ଠରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ। ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେବର୍ଷିଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ନାରଦ ସିଧା ସୁମତିଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସୁମତି ଅଗଣାରେ ଗାଈକୁ ଖୁଆଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଦେବଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ଦୌଡ଼ିଯାଇ ନାରଦଙ୍କ ପାଦତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ସୁମତି ବିନୀତ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି, ଆପଣଙ୍କ ପରି ପବିତ୍ର ସାଧୁ ମୋ ଭଳି ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀର ଦ୍ୱାରକୁ କେମିତି ଆସିଲେ? ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି କି? ନାରଦ ସୁମତିଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିଭାବରେ କହିଲେ, ନା ମା, ତୁମର କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କେବଳ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ହିଁ ଭକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲ ଯେ ସେବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାଧନା। ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତୁମର ଏହି ପବିତ୍ର କୁଟୀର ଆଜି ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ମନ୍ଦିରଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ସୁମତି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇ କହିଲେ, ଦେବର୍ଷି, ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣେ ଯେ ମୋର ଏହି ପରିବାର, ମୋର ପିଲାମାନେ ଏବଂ ମୋର ଅସହାୟ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା କଲାବେଳେ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପାଦ ପୂଜା କରୁଛି। ଯଦି ମୋର ଏହି ସାମାନ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଛି, ତେବେ ମୋର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଗଲା। ନାରଦ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି କହିଲେ, ହେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସୀ, ଆଜି ମନେରଖ, ଯେଉଁ ଘରେ ନାରୀ ସମ୍ମାନିତ ହୁଏ ଏବଂ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରେ, ସେଠାରେ ଦେବତାମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ପରିବାରର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନ ଖାଇ ପରିବାରକୁ ଖୁଆଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ରଖି ହସି ହସି ସେବା କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତପସ୍ୱିନୀ ହୋଇଯାଏ। ନାରଦ ସେହି କୁଟୀରର ଧୂଳିକୁ ନିଜ କପାଳରେ ଲଗାଇଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ କେବଳ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କର୍ମରେ ରହିଛି। ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ସମୟରେ ନାରଦ ସୁମତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ମା, ତୁମର ଏହି କାହାଣୀ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସଂସାରକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ। ମଣିଷ ବୁଝିବ ଯେ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ବଣକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ମୂଳଭାବକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତି। ନାରଦ ଗଗନମାର୍ଗରେ ଗଲାବେଳେ ନିଜର ବୀଣାରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେହି ସ୍ୱରରେ ନାରୀର ମହିମା, ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମର ପବିତ୍ରତା ଏବଂ କର୍ମଯୋଗର ଶାନ୍ତି ଭରି ରହିଥିଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତିଟି ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି ଜୀବର ସେବା କରିବା ହିଁ ନାରାୟଣଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୂଜା। ଏହି ସମୟରେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୃଦୁ ହସୁଥିଲେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆପଣ ଦେବର୍ଷିଙ୍କ ମନରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିଦେଲେ। ଆଜିଠାରୁ ଜଗତ ଜାଣିବ ଯେ ଗୃହିଣୀ ହେଉଛି ଘରର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହନ୍ପ୍ରିୟେ, ନାରଦ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ଭାବ ହିଁ ଭଗବାନ। ସୁମତିର ଭାବ ନିର୍ମଳ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କିଛି ନ କରି ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି ପାଇଗଲା। ଆଉ ନାରଦ ସବୁକିଛି କରି ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ କିଛି ପାଇନଥିଲେ। ଏବେ ନାରଦ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି କଥାବସ୍ତୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା। ପୁରାଣର ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଅହଙ୍କାର ବିନାଶର କାରଣ, ନିଜକୁ କେବେ ବି ଅନ୍ୟଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର ତ୍ୟାଗ ହିଁ ସଂସାରର ମୂଳଦୁଆ। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଯଦି ନିଷ୍ଠାର ସହ କରିବା, ତେବେ ତାହା ପୂଜା ସହ ସମାନ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ପୁରୁଣା ମନ୍ତ୍ର, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେହି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ସୁମତିଙ୍କ ପରି ସାଧାରଣ ଗୃହିଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ରହିଥିଲା। ବୈକୁଣ୍ଠର ଦ୍ୱାର ଆଜି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି,
ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଗାଥାଟି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଏହା ଆମକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର, ସମ୍ମାନଜନକ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଜୀବନରେ ଆମେ କେତେ ଶ୍ଲୋକ ଜାଣିଛୁ କିମ୍ବା କେତେ ପୂଜା କରିଛୁ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମେ କେତେଜଣଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରିଛୁ ଏବଂ କେତେ ସ୍ନେହର ସହ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଗଢ଼ିଛୁ, ତାହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ନାରୀ ସମ୍ମାନ ବିଷୟରେ ଏକ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଇଥିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ। ନମସ୍କାର।